ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਵ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਵ ਵੀ ਕਿਹਾ। और एक जिंदगी का एक ऐसा विषय है, अगर इस विषय नूं असी समझ लईए तो मैं समझदा कि जिंदगी विच जितनियां भी असी अज देख रहे हैं साडे घरां दे विच या दुनिया विच जो अनरेस्ट है, उहदा सारा जिहड़ा निचोड़ मैनूं लगदा है कि इस विषय विच आ जाएगा। मनुख पूरी जीवन यात्रा विच दो चीज़ां दी खोज विच भटकदा है, क्योंकि मनुख एक समाजिक जीव है। उन्होंने अपना इस समाज दे विच रहना है और वो है एक पहला तां सुरक्षा, अपने आप दी सुरक्षा, जीवन नूं सुरक्षित करन लई वो सुरक्षा ढूंढदा है। सुरक्षा लई वो किरत करदा है, काम करदा है, धन दौलत इकट्ठी करदा है, जमीन जायदादां खड़ियां करदा है। और दूसरा जिहड़ा है वो है प्रेम, प्यार, आपसी संबंध बनाना। समाज क्योंकि रहना है, समाज विच रहना है, क्योंकि मनुख एक भावुक प्राणी है। प्यार दी, प्रेम दी, एकता दी, रिश्ते बनाउण दी चाहत दी मानसिक भुख मनुख विच हुंदी है। पहले तां अपनी सुरक्षा लई वो धन दौलत इकट्ठी करदा है, अपने आप लई डरिया सुरक्षा लभदा है। हुण इकट्ठी दौलत दी सुरक्षा लई फिर भटकदा है। दो जिहड़े डर पैदा हो गए, पहले पैसे लई और फिर जदों पैसा कमा लिया तो फिर पैसे दी सुरक्षा लई, और दूसरा प्रेम दी जिहड़ी है वो पाल दे विच। एक पूरी जीवन यात्रा मनुख दी इस तरह चलती है। और ये दो ही आम तौर पे स्पिरिचुअलिटी विच, अध्यात्मकता दे विच ये बंधन मन्ने गए ने। आम तौर ते साडे प्रेम दे विच, साडे प्यार दे पिछे वासना हुंदी है, डिजायर्स हुंदियां ने। ये प्रेम दे पिछे छुपियां हुंदियां ने साडियां जरूरतां, साडे स्वार्थ। एक कहावत है ना कि प्रेम अंधा होता है, तां विद्वान ये कहंदे ने कि ये गलत स्टेटमेंट है। प्रेम अन्ना नहीं हुंदा, अंधी हुंदी है साडी वासना, अंधी हुंदी है साडी जरूरतां, साडे स्वार्थ। अज जदों इस दौर दे विच असीं चारों तरफ अनरेस्ट देख रहे हैं, रिश्तियां नातियां विच, आपसी संबंधां विच क्रोध है, नफरत है, चिड़चिड़ापन है। बच्चों दे विच असीं जदों देखदे हां, आम तौर ते बड़ियां घटनावां असीं सुनदे हां, अखबारां विच पढ़दे हां कि बच्चियां दे मूंह दे उत्ते तेजाब सुट दित्ते जांदे ने, क्योंकि बच्ची उसदी जिहड़ी चाहत है उस चाहत नूं नकारदी है। ये कैसा प्रेम है? साडा प्रेम खुदगर्ज है, खुदगर्जी है, उस दे विच स्वार्थी है, सीमित है, द्वैतग्रस्त है। असी सुंदर चेहरे नाल अपनापन दिखाउंदे हां, उस नाल प्रेम करना चाहुंदे हां, पर थोड़ी जी बदसूरत होवे, सुंदर ना होवे तां असी उसदे नेड़े नहीं लगदे। चिट्टी चमड़ी वाल असी ज्यादा आकर्षित होंदे हां, अट्रैक्ट होंदे हां, काली चमड़ी नाल वाले नाल असी दूर होंदे हां, अमीर दे असी नजदीक हो जांदे हां, उस तो ज्यादा प्रभावित होने, गरीब नाल नहीं होंदे। जवानी दे नेड़े जाने, बुढ़ापे तो दूर होने। सानू प्यार दा, प्रेम दा एक पहलू पसंद है, दूसरा पसंद नहीं। ये मनुखी साइकी है। हुण मैं जिस नाल मेरे संबंध ने, जेड़े मेरे बहुत नेड़े ने, मैं उसकी कोई गलती भी होवे तो मैं नजरअंदाज कर दियांगा। उसनू मैं उसदी गलती बारे एहसास भी नहीं दिलावांगा, क्योंकि मेरे च इतनी ममता आ जाती है।
ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਡੁਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਤਨਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇਪਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਫੈਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ, ਇਸਨੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਨਿਉ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ 5 ਅੰਗ 807 ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੀਰੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸਰਤ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ 5 ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਸੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਮਿਲਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ,
ये सारे अपने अपने स्वार्थां करके साडे नाल ने। जित दिन उनका स्वाय होए ना आवे, जिस दिन उन्हां दा स्वार्थ तुहाडे तो नहीं निकलेगा, तित दिन नेड़े कोई ना ढुकासा, उस दिन फिर तुहाडे नेड़े कोई नहीं आए। मन मेरे अपना हर सेव, दिन राती जो तुद उपकरे, दुख सुखास। क्या कमाल गुरु ग्रंथ साहिब जो ध्यान नाल पढ़ोगे, जीवन की सच्चाई साडी रख दिती है। जो असी अपनी दुनिया दे विच जो असी आस-पास देख रहे हैं, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਦੋਸਤੀ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਇਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि अपने पत्नी मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी धी, अपना अपना उस दे उत्ते अधिकार जमान वाली गल है। इस तरह के रिश्तियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े ने वो प्रवान नहीं करते। दूसरे नूं एक वस्तु की तरह यूज नहीं कर सकते तुसीं। ये गुरु ग्रंथ साहिब सानूं रोकदे ने। तो प्रेम प्यार नाल जिहड़ी गुफ्तगू है उस लई चोण नहीं की जा सकती। गुरु अर्जन पातशाह का एक खूबसूरत शब्द, बिखे रस्यों आस्तक मूड़े काहे सुख मान, कि तू जिन्हां अपना समझ के तू जिन्हां दे कोलों स्वार्थ कर रहे हैं, तू सुख पा नहीं सकता। आस्तक क्या है उन्होंने। फिर एक मिसाल जी मैं पहले की, गुरु अंगद देव जी का जो शब्द है, जिस प्यारे से ने तिस आगे मर चलिए, दृग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। हुण समझो इस गल, कितना खूबसूरत इशारा है इस विच, बिहाइंड दी लाइन, कि रिश्ते प्रति जिम्मेदारी दी इंतहा है शब्द दे विच। और जदों मैं रिश्ते दी गल कर रहा, ये रिश्ता पति पत्नी का भी हो सकता है, प्यो पुत्र का भी हो सकता है, भरा भरा का भी हो सकता है, दोस्त का हो सकता है। ये सारे रिश्तियां की गल आ इत्थे जिस प्यारे तो भाव है, जिहड़ा दूजा है, उस दूजे नूं अपना मनना, उसनूं प्रेम की रोशनी दे विच उसनूं स्रोत मन के उस दे नाल इतना अपनापन होवे, तिस आगे मर चली, जे उहदे लई मरना भी पवे तां मर जाइए। तो ये जिहड़ी गल अज दे असीं इस ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सिर्फ सिद्धांत ही नहीं ने, केवल सिद्धांत भी नहीं ने, अमल भी है, अभ्यास भी है। ये असीं जदों गुरुआं दीयां जिंदगियां पढ़ांगे उदों सानूं इहदी गल दी समझ आएगी। गुरु साहब ने पूरे ब्रह्मांड नूं, पूरी यूनीवर्स नूं, पूरे विश्व नूं एक ऐसे शहर दी बनाउण दी गल कीती है जिसनूं उन्हां ने कहा बेगमपुरा शहर है ना। गुरु ग्रंथ साहिब शब्द, शहर जिथे सारे भरावां वांग रहन, इत्थे शहर तो भाव है पूरी दुनिया, पूरा विश्व की गल कर दी है। जिथे भिन्न भेदां दा वितकरा होवे ही ना, एक दूजे दा कि पहले नंबर दा शहर ये, दूजे नंबर दा शहर। बेगमपुरा शहर को नाओ, बेगम जिथे सिटी विदाउट सारो, ऐसा शहर, ऐसा वातावरण होवे साडे आसपास, ऐसा विश्व होवे। दुख अंदो नहीं पेटवाओ, कोई सफरिंग नहीं होवे, कोई दुख ना होवे। उथे खौफ ना खता ना तरस जवाल, ना उथे खौफ है ना उथे कोई क्राइम है। उहां खैर सदा मेरे भाई। ऐसा वातावरण, ऐसा विश्व बनाने दी, ऐसे यूनिवर्स की गल कर रहे, देयर इज लास्टिंग पीस, जिथे शांति है, जिथे सेफ्टी है,
दोम दोम ना सेम, एक से ओ से 100 हाई, कोई दूजा तीजा शायद नंबर दा नहीं, सारे एक नंबर, सब बराबर। फिर कहते जो हम सैरी सो मीत हमारा, जो भी इत्थे रहिंदा है वो सारे मेरे साडे मीत ने। ये सानू गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे, जे सारे विश्व नू कलावे विच लैना है, अपना बनाना है, तो दूसरे दी होंद नाल प्रेम करो। ये जिहड़ा दूसरे दी होंद नाल प्रेम है, ये सब तो वड्डा माध्यम है अपना बनाने। जिस मनुख दे अंदर प्रेम होएगा, उन्होंने जगत दी कोई चीज जिहड़ी है वो करूप लग ही नहीं सकती, पैड़ी लग ही नहीं सकती। अनेकता विच इहनूं एकता कहंदे। इस दुनिया विच दो तरीकिਆਂ नाल जिया जांदा है मनुख, एक दिमाग नाल, एक दिल नाल। दिमाग नाल दुनियावी तौर ते असीं सफल हो सकते हैं, लेकिन अंदरों पूरी तरह असफल होने की पूरी संभावना होती है जो सिर्फ दिमाग दे नाल चल। दिमाग बाहर की तरफ जाता है, दिल अंदर की तरफ जाता है। इसलिए गुरु नानक की जिहड़ी फिलोसफी है, गुरु नानक का जिहड़ा स्नेह है, गुरु ग्रंथ साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल दे नाल जी, दिमाग तो है ही है, दिल दे नाल भी सोचो। दुनिया दे धर्म दो तरह के मार्ग चल रहे हैं दुनिया दे धर्म दे विच, एक ध्यान मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है। बुद्ध, महावीर, पतंजलि, ये सारे ध्यान मार्ग ने, इन्हां विच प्रेम का कंसैप्ट नहीं है। ये मनफी है, सिर्फ ध्यान की गल करते हैं। वो ध्यान रखना, जिहड़े ध्यान मार्ग होंदे ना, वो है इकल्ला रहना, एकांत विच रहना। गुरु नानक दा धर्म इंडिविजुअल नहीं है, गुरु नानक दा धर्म संगति धर्म है। गुरु नानक साहब ध्यान मार्ग भी गल करते हैं, प्रेम मार्ग की भी गल करते हैं। प्रेम मार्ग जिहड़ा है, ये गुरु नानक साहब का जिहड़ा मार्ग है, ये ध्यान मार्ग भी है, प्रेम मार्ग भी है। और गुरबाणी विच प्रेम नूं, प्रीत नूं एक सदगुण दी तरह, एक वैल्यू दी तौर ते विचारिया गया। गुरु नानक साहब का एकांतवाद नहीं है, इंडिविजुअलिटी वाला नहीं है। जिहड़ा शब्द है, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ध्यान रखना, संगत दे विच ध्यान भी है, प्रेम भी है। जो मिल के संगत विच बैठना है, वो प्रेम प्यार का प्रतीक है। और फिर संगत दे विच जदों परमात्मा का विचार करना है, उत्थे वो ध्यान मार्ग कहलाए। तो ना को बैरी ना ही बिगाना। जदों संगत दे विच आ गए, फिर तुहानूं कोई बैरी, कोई बिगाना नजर नहीं आएगा। तो गुरमत विच, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मनुखता लई प्रेम की गल की गई है। और प्रेम वही कर सकता है जो परमात्मा नूं, परमात्मा की होंद नूं समझदा होवे, जो परमात्मा की वडियाई नूं समझदा होवे, परमात्मा की क्रिएशन नाल प्रेम करता होवे। और भावें परमात्मा की वडियाई बयान नहीं की जा सकती, लेकिन प्रेम तो बयान किया जा सकता है। एक गल ध्यान रखना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। रब दयालु है, रब इंसाफ करता है, रब प्रेम करता है, रब कृपालु है। असीं रब नहीं बन सकते, पर रब वर्गे बन सकते हैं। पर रब वर्गे बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये भाषणा नाल नहीं, ये अंदर दी रोशनी ढूंढनी पेगी। जिथे प्रेम की समाजिक इंपोर्टेंस है, उथे ध्यान रखना। अज दा साडी विषय का कारण भी यही है कि जदों असीं प्रेम नूं स्पिरिचुअलिटी वाइज, अध्यात्मकता वाइज समझांगे, असीं अपनी जिंदगियां च ले जावांगे, फिर वो समाजिक जिहड़ा साडा रहना बहना वो भी प्रेम वाला बन जाएगा। तो समाजिक इंपोर्टेंस है प्रेम की, प्रसंगता है उत्थे प्रेम की रूहानियत दे विच भी बड़ी प्रसंगता है। साच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। सच्चा ते पवित्र प्रेम का दृष्टिकोण नूं विशाल जिहड़ा करदा है, जे सच्चा प्रेम है तुहाडे विच, सब एक जिहे लगदे ने, सब इक्को जिही एकता दिखदी है, सब च अनेकता विच एकता दिखदी है। और उस लई ध्यान रखना, गुरु नानक साहब की शुरुआत, गुरु ग्रंथ साहब का आगाज एक ओंकार तो है। धर्म की अज्ञानता के बोल वाले कारण अलग अलग मजहबां दे विच, विश्वासां दे विच परमात्मा तक नूं वंडिया होया सी। परमात्मा के अलग अलग नावां ते आपसी टकराव हुंदा सी। गुरु नानक देव जी ने परमेश्वर ते अल्लाह नूं नकारिया नहीं, उन्होंने ओंकार दे अगे न्यूमेरिकल एक लगा के ये स्नेहा दे दिता
कि ये लड़न का विषय नहीं है। ये अगे न्यूमेरिकल एक लगा के उन्होंने परमात्मा संबंधी लोगों की मानसिकता बदल दी, सारिया भाषावां तो उत्ते कर दिता, परमात्मा नूं सारिया नावां तो मुक्त कर दिता, परमात्मा नूं वंड मुक्त कर दिता। परम सत दा प्रतीक, मेरी गल नूं ध्यान नाल समझना, परम सत दा प्रतीक एक ओंकार एक ऐसा चिन्ह प्रगट कर दिता जिस विच सारी मनुखता सारा ब्रह्मंड समा जाते हैं। एक ओंकार की सार्थकता, एक ओंकार की इंपोर्टेंस इस गल विच है कि जे ईश्वर एक है तो उसकी बनाई जी लुकाई है, उसकी बनाई पूरी ब्रह्मंड, उसका बनाई पूरी लिविंग बीइंग वो भी एक है। इसलिए सब नाल प्यार। और गुरु नानक साहब ने सानू यही समझाया एक ओंकार का जिहड़ा कंसैप्ट दे के हाउ टू एक्सप्रैस योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, अपने आप नूं किवें एक्सप्रैस करना है इस दुनिया दे विच, इस सोसाइटी दे विच, इस समाज विच। फिर वो कहते हैं अटैच योरसेल्फ विद परमानेंट रियलिटी, अपने आप नूं परमानेंट रियलिटी नाल, सत नाल जोड़ लो। किहड़े सत नाल? की केड़ी परमानेंट रियलिटी? सत नाम, क्लीयर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी जिहड़ी मैं कही जिहड़ी परमानेंट रियलिटी। केड़ा सत? वो सत जिहड़ा आद भी सत है, जुगाद भी सत है भी और हो सी। इससे समझण नाल अपना आपे दा समझ आ जाएगा। इत्थे सच दा अर्थ झूठ दे विपरीत वाला सच नहीं है, याद रखना। इत्थे सच ट्रुथ भी नहीं है, इत्थे सच दा अर्थ है ओ है, सब है, सब एक है। एक ओंकार दा कई बारी कई अर्थ कर दिंदे ने रब एक है, मैनू लगदा है इत्थे थोड़ी जी गलती है। सब एक है, ब्रह्म जीव जगत सब एक है, अद्वैतवाद विच आंदा है। तो अध्यात्मक पद्धर ते सत दा अर्थ सदीवी सच तो है, परम सच तो है, सच्ची होंद तो है। ते सच्ची होंद दे नाल जोड़ांगे तो फिर जिहड़ी वो प्रेम वाली गल है। तो इस तरह एक ओंकार दा एक सारे ब्रह्मंड विच पसर रही सांझी रब्बी जोत दा जिहड़ा वो एक संकेत है। एक ऐसा मसला सी जिसदा जिहड़ा उपनिषद समय तो चलदा आ रहा सी। करड़ी योग साधना नाल हठ द्वारा शरीरां नूं तसीहे देण नाल एकांतवास विच चले जाण नाल इहदा हल लभण दी कोशिश कीती गई, पर यह लोक प्रवान नहीं सी, यह हल जीवन विरोधी सी। इसलिए सानू बड़ी समझण दी जरूरत है। मैं वार-वार साडे असीं हर लैक्चर दे विच एक जिक्र जरूर आंदा है कि बाणी नूं समझिए। बाणी ने साडी बाणी नूं जीवन जाच वे ऑफ लाइफ ऐसे लेके आ गया। गुरु साहब अनुसार जिहड़ी आम तौर ते असीं जिहड़े समझदे हैं कि हर वेले जिहड़ी है ना वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्मकता वल नहीं जाया जा सकता। सानू गुरु ने सिद्धांत दिता है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। किरत नाम जपन तो पहले किरत की गल की है, फिर नाम जपो, और जिहड़ा नाम नहीं जपेगा वो वंड के छक ही नहीं सकता। तो गुरु साहब अनुसार जिहड़ी रूहानियत है, अध्यात्मकता है, ते पदार्थां दे विच कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए किरत करो ते नाम जपो की गल की है। किरत करना पदार्थां लई, नाम जपना अध्यात्मकता लई। भारतीय परंपरा विच संघर्ष बनाया होया सी। भारतीय परंपरा दे विच अध्यात्मकता नूं ते पदार्थां नूं अलग-अलग कीता होया सी। गुरु नानक साहब ने इस संघर्ष की निखेधी की और उन्हां अनुसार मानसिक विकास ते पदार्थिक विकास एक दूजे दे नाल नाल चलणगे। लिव धात दो ही राह है। लिव की है परमात्मा नाल प्रेम, धात की है पदार्थ जिहड़ी किरत हुक्मी कार कमाए। लिव तो भाव रब्बी प्रीत है, धात पदार्थ है, ये एक दूजे दे नाल नाल चलने। तो इसलिए जिहड़ी प्रेम की गल की है मैं शुरुआत विच, उसनूं समझिए अपनी जिंदगी दे विच उसनूं किस तरह लगाना है। बड़ा शब्द जिहड़ा एक कीमती शब्द है, ये शब्द इतना पवित्र है, पर असी अज्ञानता करके प्रेम नूं प्रीत नूं समझण तो असमर्थ हो जाते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी
लावां तो पहले धन पिरे ना आखियन, बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कईए सोए। ये जड़ा पति पत्नी दे रिश्ते नूं ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ, ਕਾਇਰਤਾ, ਹੰਕਾਰ, ਈਗੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਈਗੋ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਇਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਸਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਭੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਫਰੀਦਾ ਜਹਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਲੱਭ ਮਤਲਬ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ? ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਮਨੁਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਈਗੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡੇਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰੇ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਾ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹਾ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋ ਬਿਰਹੇ ਜਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਅਦਬੀ ਰਸ ਦੀ ਵਿਸਾਲ ਹੈ।
कि कोयल काली है, अग ने साड़ सुट्टी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਔਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਬਿਰਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਪਤਨ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਰਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਬਿਰਹਾਂ ਬਿਰਹਾਂ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾਂ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਇਨਸਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। जिसने त्याग जान लिया, प्रेम जान लिया, बिरहा जान ली, जिसने ये जान लिया वो प्रेम दे विच त्याग नूं, और जिस त्याग विच प्रेम नहीं, वो फिर दोनों झूठे ने। इसलिए बिरहा नूं जानना, त्याग नूं जानना, प्रेम नूं जानना बहुत अहम है। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। ऐसा प्यार बिरहा जिहड़ा है ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਈ ਮੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਵਾ ਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਗਿੰਨਾ ਸਾਵੀਂ ਤੋਲ, ਤਨ ਜਰੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭ ਫॉर ਸੇਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਖੰਭ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੰਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤਨ ਜੜੰਦੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਹੋ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਦਿਸੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਜਾਨ, ਜੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ 486 ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਾਂ ਭਿਓ ਜੋ ਤਨ ਭਿਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰ ਪੇ ਤੇਰੋ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਕਹਾਂ ਭਿਓ ਜੋ ਤਨ ਭਿਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਰ ਪਿਓ ਤੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 659 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਿਰ तो हम मोरा, गिरवेर पहाड़ होता है, जो तुम चंद तो हम भय चकोरा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तो से तोर कवन से जो। कमाल कर दी
फिर रहाव च की कह रहे हैं, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जे तू दीवे ते मैं दीवे दी बत्ती हाँ। जो तुम तीर्थ तो हम जाती, जे तू तीर्थ है तो मैं यात्री हाँ। साची प्रीत हम त्यों सो जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोड़ी। मैं दुनिया तो प्रीत तोड़ के मैं तेरे नाल जोड़ ली। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय चकोरा। माधवे तुम न तोरो, तो हम न तोरे तोरो। तुम सो तोर कमर से जोड़ो, तेरे नाल मैं टुट के मैं किदे नाल जावां। ते इहदा फार्मूला बाबा फरीद ने दस दिता कि प्रेम किवें हो सकता है। जे तू प्रिया की सिख ह्याऊ न ठाहे काही। इफ यू डिजायर योर बिलव्ड, जे तू चाहना है कि तेरे 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 तेरा प्यार जेड़ा अंदरों जागे, किसी दा दिल ना तोड़। ह्याऊ न ठाहे काही दा, किसी दा दिल ना तोड़, किसी नू कोई तकलीफ ना दे। जे तू प्रेम जेड़ा चाहता है कि तेरे अंदर प्रेम आ जाए। इसे तरह बाबा फरीद, जो बन जाते ना डरा, जे सह प्रीत ना जाए। देखो प्रेम ते प्यार प्रीत ने गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब बुलंदियां छू ली, शिखर इंतहा कर दी। जोबन जाते ना डरा, जे सो प्रीत ना जाए। जिस तरह जोबन जवानी तो दे रहिंदे खावंद प्याद करदा है ते झल जान नाल परे हटदा है। फरीद जी अपना डर दस रहे कि मैं जोबन ढलन नाल मेरे साईं मेरे तो परे ना जा। मैं मेरे को मैं बुढ़ा भी हो जावां तां भी मैनू कोई उदा डर नहीं है। बस सिर्फ साईं तू मेरे नाल प्रेम करदा है। इतनी प्रेम दे पिछे तड़प है बाबा फरीद दे विच। हुण जदों असीं अखीर वल जा रहे हां तां मैनू वो शब्द 10वें पातशाह दा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। हुण देखो ये 10वें पातशाह दा जिहड़ा प्रेम प्रीत है, ये किस हद तक, किस बुलंदी तक गुरु साहब 10वें पातशाह और किस हालत विच सन जदों ये शब्द उचरिया, जदों शब्द उन्होंने उचारिया, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दी। प्रेम दी इंतहा। तुद बिन रोग रजाइयां दा उडन, नाग निवासां दे रहन। तेरे बिना तां मैं नागां नाल जिवें सप्पां नाल रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सन। तेरे बिना रजाइयां दा ओढ़ना रोग दे समान है ते निवास स्थान विच रहना नागां विच रहना है। सुराही सूल वर्गी, प्याला खंजर समान ते कसाइयां दे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਸ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੈਨ। ਬਸ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇੱਟ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਵੀ, ਕਿ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਭਗਤ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਮੱਛਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੈਂਕੜੋ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਪਪੀਏ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਦਾ, ਬੂੰਦ ਦਾ, ਚਕੋਰ ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ, ਪਤੰਗੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ, ਭਵਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਹਿਰਨ ਤੇ ਨਾਦ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ ਸਭਾ ਕਾਲਕ ਦਾਗਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੇਰੀ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਦੋ ਖੀਚ ਤੈਨੂੰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਾਗਾ ਮਹੀਨ, ਬੜਾ ਧਾਗਾ ਮਹੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਕੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੋੜੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। 2 ਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 2 ਨਿਯਮ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਸੇ, ਕ੍ਰੋਧ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਦਗੀ ਦਿਖੇ ਉਹ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਿਖੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਸੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਆ ਧਨੀ ਸਿਓ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲਵਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਡਬਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ
ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। तो गुरु महाराज कृपा करे अगले शनिचरवार ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਲਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।